One of them. Two are there, no? Two girls are there, no? One of them. Okay. Needs the crayon. She needs a crayon which is not in her reach. She is unable to reach that crayon. Two are drawing, no? Two are coloring, no? One girl one crayon. But it is not near to her. It is not near to her. అంటే తన దగ్గరలో లేదు అది. Okay, one girl means she wants crayon. She wants crayon. But she is unable to reach that crayon. The crayon is far away from her. కొంచెం దూరంలో ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈమెన్ హెల్ప్ అడగాలి కదా. She has to ask, no? Please, will you give that crayon? She has to ask, no? How she can ask? What will be her question? How we have to ask? If you want a pencil, you don't have pencil. You want a pencil. You have to write. How will you ask your friend to give pencil? మీ ఫ్రెండ్ని ఇప్పుడు ఏమని అడగాలి? పెన్సిల్ ఇవ్వవా అని అడగాలి. ఎలా అడుగుతావు? Now she want to ask to give the crayon. Okay? How to ask? I am writing. Madam, will you please? Will you? ఇలా అడగాలి. Will you please? Give that crayon. Tanmay, write down. Take a pencil. Will you please give that crayon? Like that you had to ask your friends. Never అడగాలి. Will you please give me book? Will you please give me pencil? Will you please give me eraser? Like that you have to ask. Okay? She asked. Will you give? Will you please give that crayon? ఆ crayon ఎవరు అడిగింది? At that time, color bedda. Blue crayon. Will you please give blue crayon? But she is very busy, no? She is very busy. చూడండి, సెకండ్ గర్ల్ ఎంత బిజీగా డ్రాయింగ్ చేస్తుంది, పెయింటింగ్ చేస్తుందో. She is very busy, no, in coloring. So what she answered? No, I am sorry. ఆమె బిజీగా ఉంది కదా. సో అప్పుడు ఏమంది? నో, ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ బిజీ. ఐ ఆమ్ బిజీ ఇన్ కలరింగ్. ఐఎమ్ బిజీ ఇన్ కలరింగ్. నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను. ఎందుకు? కలర్ చేస్తున్నాను కదా. ఐఎమ్ సో బిజీ. సో షీ డిడ్ నాట్ గివ్. షీ సెడ్ సారీ. She said, here you have only one pencil. నీ దగ్గర ఒకటే పెన్సిల్ ఉంది. యువర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ పెన్సిల్. మీ ఫ్రెండ్ ఏం చేశాడు? పెన్సిల్ కావాలని అడిగాడు. అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు? యూ నీడ్ పెన్సిల్. నీకు కూడా పెన్సిల్ కావాలి, మేడం రాయిస్తుంది. యూ హ్యాడ్ రైట్. యూ నీడ్ ద పెన్సిల్. దెన్ వాట్ డూ యూ సే? ఐఎమ్ సారీ, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్. యూ కెన్ సే నో. అప్పుడు ఐఎమ్ సారీ అంటావా లేదా? అనాలి. దట్ ఈస్ ఎ మేనర్, గుడ్ మేనర్. ఏం చేయాలి? ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా అడుగుతా, ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు గివ్, యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఆఫర్, నువ్వు ఇవ్వలేకపోతున్నప్పుడు, చేయలేకపోతున్నప్పుడు ఏమని చేయాలి? ఐమ్ సారీ, యూ హ్యాడ్ టు సే. ఓకే, యు ఆర్ వెరీ బిజీ ఇన్ రైటింగ్. యువర్ మదర్ ఆస్క్ టు బ్రింగ్ మిల్క్ ప్యాకెట్. నువ్వు చాలా వర్క్లో ఉన్నావు కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి మీ మమ్మీతో? ఐఎమ్ సారీ మామ్, యూ హ్యాడ్ టు సే. దట్ ఈస్ ద గుడ్ మేనర్. ఓకే, నెక్స్ట్ డౌన్. How many times did you use sorry in a day? Why? Did you use sorry in a time? ఎప్పుడైనా మీరు మిస్టేక్ చేస్తే సారీ చెప్పారా? చెప్పారు కదా మీరు. హ్యావ్ టు సే సారీ. ఐ సెడ్ 2 times. నేను 2 times చెప్పాను ఈరోజు. ఎప్పుడు చెప్తాం మనము? when we hurt anyone, otherwise when we did the mistake. ఎప్పుడు చెప్తాం సారీ? ఎవరైనా హర్ట్ చేసినా, మనం ఏమైనా తప్పు చేసినా సారీ చెప్తాం. అంతేనా? రైట్ డౌన్ హియర్. అమ్మా, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ అండ్ డౌన్. హౌ మెనీ టైమ్స్ డిడ్ యూ యూజ్ సారీ ఇన్ ఎ డే? వై? హియర్ ఐ యూజ్డ్ సారీ. I used sorry 2 times. I used sorry 2 times. Sorry, twice in a day అని పెడదాం.
twice in a day. ఈ రోజు నేను 2 times సారీ చెప్పిన. Because ఎందుకు? Because I hurted చేశారు ఎవరిని? I hurted my mother and brother. మా బ్రదర్ని మా మదర్ని హర్ట్ చేశాను కదా, అందుకోసం సారీ చెప్పాను. ఓకే, కంప్లీట్. నేను రాసుకుంటాను శివాస్. నెక్స్ట్ శివాస్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. all the family members are eating lunch and the girl wants to have a salad bowl. How will she ask for the dish? Okay, enti all are eating at the dining table. All of the family members are eating at the dining table. Andaru dining table దగ్గర okay lunch or dinner చేస్తున్నారు. Okay, one of the girl want salad bowl. She want a salad bowl. How she can ask? A salad bowl ఇవ్వు అని అడగాలి కదా. How she can ask? See, will you please pass that? Will you please pass that salad bowl? Salad bowl. Will you please pass that salad bowl? Okay. Okay, take it. Okay, take it. అప్పుడు గర్ల్ ఏమంటుంది? గర్ల్ ఏమంటుందిరా? The girl will say, ఇస్తే ఏమంటారు? You gave a pencil to your friend. What your friend has to say? He has to say thank you. ఏమని చెప్తుంది ఇప్పుడు? ఆ గర్ల్ ఏమంటుంది? థ్యాంక్ యూ. You have to say welcome. ఇప్పుడు నువ్వేమనాలి? వెల్కమ్ అనాలి. రెడీ? How many times did you use thank you in a day? I said I used thank you. I used thank you 5 times in a day. Because I got helper. Sorry, I got the helper. I got the help from my brother, mother, father, sister and a friend. And my friend. I used thank you 5 times in a day because I got the help from my brother, mother, father, sister and friend. వాళ్ళందరూ నాకు హెల్ప్ చేస్తారు. సో okay, I'm rubbing. Next,
The teacher is explaining a lesson to her students. One student has a doubt. How will or he or she ask? Your maiden is teaching a lesson. A maiden is teaching lesson. If I am teaching a lesson, you have a doubt. You have a doubt. How you can ask me? అవునా నీకు డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నన్ను అడగాలి కదా ఏమని అడుగుతావు హౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ దేర్ ఇస్ అ మేనర్ గుడ్ మేనర్ ఇస్ దేర్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ మేడం మేడం విల్ యూ ప్లీజ్ మేడం విల్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ Madam, will you please explain again? I have a doubt. I have a doubt. Madam, will you please explain again? I have a doubt. Madam, ఏముంటుంది? Okay, I will. You have to say thank you. You have to say thank you. Okay? Okay, I will. Thank you. You have to say thank you to madam. Thank you, madam. Amma, madam. Thank you, madam Nali. Okay, that is your good manner. Okay, complete your answers. Rubbing, Amma. Here, explain a situation when a guest visited your house. మనం ఆల్రెడీ సిచ్యువేషన్ మనకు తెలుసు కదా. If any guest, if a visitor or a guest come to your house, how you have to receive? నేను చెప్పాను కదా, ఏమని చెప్పాను మీతో? ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్ వస్తే వాళ్ళను మా డాడీ లేదని చెప్పేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పాలి. ఓకేనా? అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ నోన్ టు యూ, నీకు తెలిసిన పర్సన్ వస్తే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ హిమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు బి సీటెడ్, అంటే కూర్చోమని చెప్పాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ టు హిమ్. చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ నో దిస్ వన్. నౌ యూ మస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిచ్యువేషన్. when I am a child, when I was a child, a visitor came to my house. I am explaining my situation. Okay? నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా డాడీ నా ఫ్రెండ్ వస్తే నేను ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నానో మీకు నేను రాస్తాను. ఓకేనా? వన్ డే when I was alone in my house, my father's friend came to my house. మీ ఇంటికి వచ్చారు మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్. came to my house. I welcomed చెప్పాను. I welcomed him and asked him to be seated, అంటే కూర్చోమని చెప్పాను. seated అంటే కూర్చోమని చెప్పాను. ఓకే, కీ ఫుల్ స్టాప్స్ నానా. One day when I was alone in my house, my father's friend came to my house. I welcomed him and asked him to be seated. Okay? I offered water.
ఏం చేశాను, అతనికి వాటర్ ఇచ్చాను. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మా డాడీ వచ్చేసారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మై ఫాదర్ came back to my house. Came back to my house. మా డాడీ ఇంటికి వచ్చేసారు. బోత్ ఆఫ్ దే టాక్డ్. వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే. వన్ డే when I was alone in my house, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను. My father's friend came to my house. My daddy వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మా ఇంటికి వచ్చాడు. ఓకే. I welcomed him. What did I do? I asked him to come get inside and asked him to be seated. అంటే కూర్చోండి అంకుల్ అంటాం కదా, అట్లా అనుకున్నాను. కూర్చోమంటున్నాను. I offered water. At that time, my father came and both of them talked. Okay? So over. Rabi. Next, awareness week in the school. Just to look around you. Did you see friends fighting? Did you hear they say sorry? Have you seen anyone sharing things? Write any 2 instances in which you saw some magic. You can also stick pictures, but you got to write. In the school you learn different things. మనం స్కూల్లో చాలా నేర్చుకుంటాం. ఏం నేర్చుకుంటాం? You learn fighting first of all. After fighting, you learn how to say sorry also. ఫైటింగ్ నేర్చుకుంటారు, దాని వెంటనే నేర్చుకుంటారు. మేడం ఏముంటుంది, సే సారీ అంటుంది. అట్లా సారీ చెప్పడం కూడా నేర్చుకున్నారా? దెన్ షేరింగ్ థింగ్స్. మీరు లంచ్ చేసేటప్పుడు, స్నాక్ తినేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీ థింగ్స్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తారా? బై దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ షేరింగ్ ఆల్సో. Okay, if yesterday your friend was absent, your friend నిన్న absent అయ్యాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ డే you will give your books to complete his notes. అతని నోట్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మీ బుక్స్ మీరు ఇస్తారా? You give your books to complete him. తన పెండింగ్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోమని మీ బుక్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారా? దట్ ఈస్ ద గుడ్ మేనర్. యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద స్కూల్. స్కూల్లో ఒక్కటే కాదు, చదవడం రాయడమే కాదు, చాలా నేర్చుకుంటారు మీరు. ఓకే. యూ హ్యావ్ రైట్ ఓన్లీ 2 things హియర్. ఇక్కడ 2 రాయమన్నాడు, మనం రాసిద్దాం. వన్ డే మై ఫ్రెండ్ నేమ్డ్. మా ఫ్రెండ్ పేరేంటి? రఘు. నేమ్డ్ రఘు. బెట్ మీ. ఏం చేసిండు? కొట్టిండు. బెట్ మీ ఆన్ మై బ్యాక్. వేర్ డిడ్ హీ బీట్? ఆన్ మై బ్యాక్. మరి కొడితే మీరు కూడా కొట్టుతారా? నో, వీ హ్యావ్ టు కంప్లైంట్ టు హయ్యర్ అథారిటీస్. మరి దట్ మే బీ టీచర్, దట్ మే బీ క్లాస్ టీచర్, దట్ మే బీ ప్రిన్సిపల్. ఎవరికైనా మీరు కొడితే మళ్ళీ తిరిగి కొట్టద్దు. వీ హ్యావ్ టు కంప్లైంట్ టు ద మేడం. ఓకే. ఐ కంప్లైన్డ్ టు మై క్లాస్ టీచర్. నేను ఎవరికి కంప్లైంట్ చేశాను? మా క్లాస్ టీచర్కి కంప్లైంట్ చేశాను. I complained to my class teacher. My class teacher asked him to say sorry. వాళ్ళ మా మేడం ఏమన్నది? కొన్ని సారీ చెప్పమంది. Say sorry to me. నాకు చెప్పమని చెప్పింది. ఓకే. Then he said sorry. He said sorry చెప్పేశాను. I excused him. ఏం చేస్తాను? ఇక సారీ చెప్పాక ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తావు.
I excused him. One day, my friend named Raghu. My friend name is Raghu. Bet me on my back. Okay, he bet me on my back. I complained to my class teacher. He bet no? He bet me. That's what I complained to class teacher. My class teacher asked him to say sorry. ఇప్పుడు మేడం ఏమన్నది సే సారీ చెప్పంటుందా లేదా మేడం మళ్ళీ కొట్టమంటుందా నో యూ డిడ్ ద మిస్టేక్ నో రఘు సో యూ మస్ట్ సే సారీ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అని అని చెప్పింది సో ఏం చేసింది రఘు సెడ్ సారీ రా నెక్స్ట్ టైం ఐ వోంట్ డూ దిస్ మిస్టేక్ రఘు సెడ్ లైక్ దట్ దెన్ ఐ ఎక్స్క్యూజ్డ్ హిమ్ ఏం చేశాను నేను నెక్స్ట్ అప్పుడు ఓకే వాట్ ఐ సెడ్ యూ ఓకే లెట్ us ఫ్రెండ్స్ ఐ సెడ్ I excused him and said let us play this no need. During the snack time ఏం చేస్తారు మీరు I share my things, I share my eatables, eatables అంటే తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్ eatables with my friends. I share my eatables with my friends and they too వాళ్ళు కూడా షేర్ చేస్తారు and they too okay right during the snack time మీరు కూడా అంతే కదా during the snack time in the interval time will share your things to your friends, you will give your things to your friends. మీరు ఏమైనా తెచ్చుకున్న ఐటమ్స్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ లాంటి ఏమైనా ఐటమ్స్ ఉంటే మీరు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తారు కదా హియర్ ఓకే రబీ last one. Stick pictures or write 5 good manners you follow at school. Pictures and test చేయమన్నాను otherwise he asked us to write a good manners at school. స్కూల్లో ఏ గుడ్ manners మీరు నేర్చుకుంటారో ఆ 5 good manners రాయమని చెప్పాడు ఓకే we have to write I am going to write 5 good manners. He asked to paste also. Now pictures are not available. పిక్చర్స్ కూడా పేస్ట్ చేయమని చెప్పాడు అయితే పిక్చర్స్ అని పేస్ట్ చేయమన్నాడు లేదంటే గుడ్ మేనర్స్ రాయమన్నాడు మనకు నౌ వీఆర్ పిక్చర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద గుడ్ మేనర్స్ వాట్ ఆర్ ద గుడ్ మేనర్స్ యూజ్ సారీ థ్యాంక్స్ అండ్ please where they are needed wish your elders with the 25 minutes with the good morning wish your elders with good morning good afternoon అందరినీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక మేడమ్స్కి కాదు నాన్న అందరికి మీకంటే పెద్ద అన్నయ్యలు అక్కలు ఉంటారు కదా బ్రదర్స్ ఎల్డర్ బ్రదర్స్ అదేనో మీకంటే పెద్ద అక్కయ్యల కన్నయ్యలు కూడా మీరు గుడ్ మార్నింగ్ అక్కయ్య గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అక్కయ్య అని చెప్తే దే విల్ బి హ్యాపీ వన్ ఆఫ్ ద డే దే మే హెల్ప్ యూ మీకు ఏమైనా నోట్స్ కావాలన్నా చేయాలన్నా వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు కదా అందుకని మీరు ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు విష్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద స్కూల్ విష్ యువర్ ఎల్డర్స్ విత్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ నైట్ బట్ good evening day at night time we won't be at school no so good evening
good evening. Wish your elders with a good morning, good afternoon and a good evening. Next, obey. Obey your. Obey your. Obey your teacher words. ఏం చేయాలి? ఒబే చేయడం అంటే వినడం. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అవ్వడం. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో యువర్ టీచర్స్ వర్డ్స్. మేడం ఏం చెప్తే అది ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అవుతున్నారు కదా? ఇఫ్ యూ ఫాలో యూ మే గుడ్ ఇన్ ద పొజిషన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఒబే యువర్ టీచర్ వర్డ్స్. టీచర్స్ వర్డ్స్ అపాస్ట్రఫీస్ పెట్టడమ్మా. టీచర్స్ వర్డ్స్. Speak and play. Speak and play happily. Speak and play happily with friends. ఏం చేయాలి? మీ ఫ్రెండ్స్తో మంచిగా మాట్లాడాలి. వాళ్ళతో ఆడుకోవాలి, హ్యాపీగా ఆడుకోవాలి, హ్యాపీగా మాట్లాడాలి. ఓకే, యు ఆర్ మిస్సింగ్ దిస్ నో. Now you are at home, you are missing this. Talk politely. Talk politely. Politely మాట్లాడడం చెప్పాను కదా. Talk politely with everyone. Everyone in the school. Everyone, that's it. బయట వాళ్ళని కూడా మంచిగా మాట్లాడాలి. Talk politely with everyone. Completed. Okay, complete your notes. Today's class is completed. Okay, tomorrow be ready with your course book. You are going to learn new lesson. Okay, bye.